بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت عمران خان کی رہائی کی باتیں چل پڑی ہیں کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے۔ اب تحریک لبیک یعنی کہ جو رضوی ملنگ ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بھوکے شیروں کی طرح مسلم لیگ نون کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بے تاب ہیں اگر عمران خان رہا ہوتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن اور نون لیگ کے کارکن یعنی کہ تحریک لبیک کے رضوی ملنگوں سے بچنے کے لیے، ان کی اپنی ذلت سے بچنے کے لیے اب وہ ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اگر عمران خان چھوٹ جائے گا تو ہم کیا کہیں گے، ہمارے اوپر جو تنقید ہوگی اس کا ہم کیا جواب دیں گے۔ اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے، جس کے اوپر پی ٹی آئی اندھا یقین کر کے اس کو باپ کا درجہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رچرڈ گرینل اس نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا ہے یا مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے اوپر ایک ہی بات چل رہی ہے کہ جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، اور خاص کر جو رچرڈ گرینل ہے اس کے جو بار بار ٹویٹ آ رہے ہیں، پاکستان کو دھمکی مل رہی ہے، جو پاکستان کا صحافی اس کو جواب دیتا ہے اس کو بھی یعنی کہ رچرڈ گرینل جواب دے دیتا ہے۔ تو اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں نا وہ خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں کہ اب بھی ہمارا خان صاحب باہر آیا۔ اب جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں وہ بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، خواجہ آصف نے یہ جواب دیا ہے، رانا ثناء اللہ نے یہ جواب دیا ہے، فلاں نے یہ جواب دیا ہے، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ اب اگر عمران خان رہا ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ بھائی خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کے اوپر جو ذلت کے پہاڑ گرائیں گے نا تحریک لبیک والے، وہ کیوں، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ منہ چھپاتے پھریں گے، اور جو پٹواری ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ بھائی وہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے دو بیانیے بنائے۔ اب پی ٹی آئی کی جو سینئر رہنما ہیں اس میں جو لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا، شیخ وقاص اکرم ہو گیا، گور علی خان ہو گیا، اور بہت سارے دوسرے سینئر رہنما وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو امریکہ مداخلت کر رہا ہے، جو عمران خان کے حق میں بیان دے رہا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں ہم مداخلت نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ چند ایک سینئر رہنما یہ بیان دے رہے ہیں، اور جو اوورسیز پی ٹی آئی قیادت ہے وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے ٹرمپ کے اور کس کے؟ رچرڈ گرینل کے۔ اب پٹواریوں نے کیا کیا کہ خواجہ آصف اور چند ایک وزیروں نے یہ بیان دے دیا کہ بھائی ہم تو عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ رہا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ابھی تو یہ جنگ چل رہی ہے نا کہ پی ٹی والے کہتے ہیں کہ رہا کریں گے، وہ کہتے ہیں رہا نہیں کریں گے، لیکن جن کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہیں وہ فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ناظرین فار ایگزامپل اگر عمران خان رہا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا تحریک لبیک جو حملہ کرے گی پی ٹی آئی کے اوپر کہ سعد حسین رضوی صاحب جب رہا ہوئے تھے تو سعد حسین رضوی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کس نے رہا کرایا؟ تو سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ میرے کارکنوں نے مجھے رہا کرایا۔ کارکنوں کا سینہ چوڑا ہو گیا اور سعد حسین رضوی صاحب فخر محسوس کر رہے تھے کہ میرے کارکنوں نے مجھے رہا کرایا۔ پٹواری منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ بار بار ان کو تانے ملتے ہیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ جب جیل میں جاتے ہیں تو وہ مک مکا کر کے دم دبا کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے بھی نہیں پی ٹی آئی نون لیگ کے کارکنوں کے پاس۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن کیا کریں گے؟ اگر عمران خان کو یہ امریکہ رہا کرا لیتا ہے تو یوتھیوں عمران خان تک کہے گا کہ مجھے امریکہ نے رہا کرایا ہے، تو یوتھی کہاں منہ چھپاتے پھریں گے؟ ان کا کیا کارنامہ ہے؟ ان کی 90% پاپولرٹی تو بڑھ گئی، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ آپ کا لیڈر جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں بات کرتا تھا، آج اسی امریکہ نے عمران خان کو ملک سے باہر نکالا۔ اب پاکستان کی 3 بڑی شخصیات یعنی کہ نواز شریف ہو گئی، عمران خان ہو گیا اور سعد حسین رضوی صاحب، تینوں جیل میں گئے، اور ایک سعد حسین رضوی صاحب ہے جس کو کارکنوں نے رہا کرایا۔
इमरान खान को तो कारकुन रिहा नहीं करा सकते, ये तो कंफर्म हो गया। अगर वो होगा तो अमेरिका की मुदाखलत से होगा। अब अमेरिका को उम्मीद है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यानी कि अगर इमरान खान रिहा हो जाएगा तो पटवारी क्या कहेंगे कि भाई देखो ये तो एस्टेब्लिशमेंट है, अब जो एस्टेब्लिशमेंट को बाप बना के बैठे हुए हैं ना, तो अगर इमरान खान रिहा होगा तो वो कहेंगे यार इसमें हमारे हुकूमत की क्या गलती है, सबको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही रिहा करने वाला है, बड़े फैसले यही करने वाले हैं, हम तो यानी कि इमरान खान जैसे कहता मैं तो उंगली के ऊपर नाचने वाला बंदर था, ये भी कहेंगे कि भाई हम क्या कर सकते थे, यानी पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे। अब अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका क्या सोचता है कि क्या पाकिस्तान की जो फौज है, यानी कि मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान में दो ताकतें हैं, दो तंजीमें हैं, दो अदारे हैं, एक पाक फौज और एक मजहबी तबका, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं इंडिविजुअल की बात कर नहीं कर रहा हूं, एज ए अदारों की बात कर रहा हूं, और वो नहीं चाहते कि इनकी यानी कि हुकूमत पाकिस्तान में हो। अब वही अमेरिका कह रहा है। अब नासरीन, जो रिचर्ड ग्रेनल है जिसके ऊपर ये झूठी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, आज से 5-6 दिन पहले बल्कि 7 दिन पहले उसने एक ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान को आजाद करो। अच्छा, इमरान खान आजाद हुआ? नहीं हुआ। किसने कहा? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के खास मुशीर ने कहा है, पाकिस्तान में कान भी नहीं भरे। फिर उसने ट्वीट किया, कहता है कि मैंने दब्बे अल्फाज में नहीं मुकम्मल खुलकर बोला है कि बानी पीटीआई को रिहा करो। रिचर्ड ग्रेनल का इंटरव्यू कुछ दिन पहले इसने इंटरव्यू दिया कि मैं दब्बे लफ्जों में नहीं कह रहा हूं, मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूं कि इमरान खान को रिहा करो। क्या हुकूमत ने रिहा किया? नहीं किया। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। अमेरिका का कोई आम सहाफी नहीं है, अमेरिका का कोई आम शहरी नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप का खास आदमी है, वो कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने आजाद नहीं किया। आगे सुनो, आगे वो क्या कहता है। फिर वो कहता है कि हम अगर इमरान खान रिहा नहीं हुए तो हम पाकिस्तान की इमदाद बंद कर देंगे। ये भी उसने कम अज कम यानी कि कुछ दिन पहले उसने कहा कि हम पाकिस्तान की इमदाद बंद कर देंगे। यानी कि अमेरिका की बात पाकिस्तान नहीं मान रहा है। पाकिस्तान की फौज, मिसाल बात की क्या हो कि पीटीआई कहते हैं कि इमरान खान तो फौज की कंसल्टेंसी में है, फौज उसको बंद करके बैठी हुई है, शहबाज शरीफ की क्या जुर्रत है। तो यानी कि पाक फौज अमेरिका की बात नहीं मान रही। अब इसने एक और ट्वीट किया। तो फिर नाजरीन, रिचर्ड ग्रेनल ने 24 दिसंबर यानी 2 दिन पहले उसने कहा है कि भाई हकीकी आजादी का उसने ट्वीट किया। अब हकीकी आजादी से क्या मुराद है? यह है बयानिया पीटीआई का कि हमको हकीकी आजादी चाहिए। किससे? पाक फौज से। अब रिचर्ड ग्रेनल जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा हो गया है, वो पीटीआई के बयानी के साथ खड़ा हो गया है। वो भी कह रहा है कि हकीकी आजादी, हमको असल आजादी चाहिए। किससे? पाक फौज से। अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूं, अल्लाह करे, फिलहाल तक तो आगे का मुझे मालूम नहीं है, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, हो सकता है पाकिस्तान अभी इतना वो नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये गैरत दिखाएं, भूखे मर जाएं, डट जाएं। जिस तरह समीर हक शहीद साहब ने इमरान खान को कहा था कि डट जाएं, आसिया को रिहा न करें, लेकिन इमरान खान ने रिहा कर दिया था। अभिनंदन का आप लोगों को मालूम है कि एक कॉल इमरान खान को आई थी और 24 घंटे के अंदर अंदर चाय पिलाकर बड़ी इज्जत के साथ अभिनंदन को इमरान खान ने रिहा किया था। समझ आ गई? हाँ, अगर कोई कहते हैं जी इमरान खान ने नहीं किया था, फौज ने किया था, तो उस टाइम फौज इमरान खान के कंट्रोल में थी। उस टाइम फौज इमरान खान के बाप का दर्जा रखती थी। उस टाइम इमरान खान कहता था कि फौज हमारे बयानी के साथ खड़ी है, सिविल हुकूमत के साथ खड़ी है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने रिहा किया था। अगर इस वक्त पाकिस्तान की फौज अगर उनके कंट्रोल में होती तो जो रिचर्ड ग्रेनल है ये पिछले 10 दिन से लगा हुआ है, फ्री इमरान खान, हकीकी आजादी, हम ऐड बंद कर देंगे, हम फलां कर देंगे, लेकिन अभी तक इमरान खान रिहा नहीं हुआ। अब अगर हो भी जाता है तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन और पीटीआई के कारकुनों को
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपके लीडर क्या हैं, आपकी क्या हैसियत है। अगर आपको इज्जत से रहना है तो आपके पास वही रास्ता है, वो है तहरीक लबैक का। जिसका रहनुमा, जिसके लीडर, वो आपकी कंड नहीं लगने देंगे, वो आपका सर हमेशा फख्र से बुलंद रखेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां आपको सर झुका के खड़ा होना पड़ेगा, जैसे अब इस वक्त आप सर झुका के चल रहे हैं। और वो इज्जत आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की वजह से, उसकी नामूस की वजह से। दूसरे ये आपको सिर्फ जलील ही करेंगे और आपके मुकद्दर में जिल्लत ही रहेगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।